शंकर, ये किस चीज का तैयारी चल रहा है? ना किसका? गोकुलदा राजू, तुम क्या फील कर रहे हो अभी? बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि एक ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, जिनके अंदर में हम लोगों ने A to Z सब कुछ सीखा। গোকুলদা, আপনি একা আসছেন? ফ্যামিলি কোথায়? ফ্যামিলি কোথায়? আর ছেলে আবার আজকে পরীক্ষা করতে শিলিগুড়িতে ওই জায়গায়। ও सब रिटर्न? হ্যাঁ, और भाभी जी? ও তো বাড়িতে একা আছে না, গরুর আবার কালকে রাত্রে থেকে ও ঠিক 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 ঠিক। খারাপ লাগছে গো গোকুলদা, আপনি চলে যাচ্ছেন, কিরকম খারাप लाग्छ। पीएम सरलाई सभापतिको रूपमा लिँदै हामीले खदा अर्पण गर्दैछौँ। झटका लगा, सभी को एक झटका लगा। गुजदा वहाँ का 2004 में आए थे, इधर ज्वाइन किए थे ना। वहाँ का एक बार भी मैंने ट्रांसफर आए थे, लिए थे, लेकिन फिर भी जिस जगह में लिए थे, लेकिन फिर भी इसका जाना मन नहीं किया, इसलिए वो इधर ही रहने कैंसिल भी किए थे। वो सोच रहे थे उन्हीं साथ मैंने इधर ही, मैं भी इधर ही काटूंगा, क्योंकि इस जगह में 20 साल किया है मैंने, पूरा लाइफ इधर ही गुजर गया। जैसे फर्स्ट यंग एज में आया, यंग एज में इधर आके ट्रेनिंग किया, सर्विस किया, उसके बाद अभी मैंने 20 इयर्स सर्विस किया है। उसके बाद फिर भी वो मैंने नहीं जाने के लिए मन किए थे, लेकिन क्या करूं, ये जाना ही पड़ा। सभी का ऐसा आ गया, मोहब्बत आ गया, ऐसा किसी का भी नहीं छोड़ा। कैंसिल करने के लिए बहुत कोशिश की थी हम लोग का, यहाँ पर मैनिंग भी बहुत स्टार्टेज थे, क्योंकि अभी पहले तो बहुत स्टार्टेज थे। 2000 आज बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे लोगों को हम विदाई दे रहे हैं जो जिनके अंडर में हम शुरू से लेकर आज तक हम उन लोगों के अंडर में ही रहे हैं, चाहे वो काम का एक्सपीरियंस हो, चाहे पर्सनली हो, घर के आसपास घर में हो। ऐसा कुछ भी हमारा ये नहीं था जिसको हम गौदा को शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। हम उन लोगों को शब्द के साथ में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। काम एक अलग जगह है और एक इमोशन और एक बॉन्डिंग एक अलग चीज़ है। हम लोगों ने सारा कुछ जो भी सीखे हैं उन्हीं लोग के अंडर में सीखे हैं। गोकुलदा हो, घुसदा हो, अगर बोला जाए तो यहाँ के लिए हम लोगों का गार्जियन ही वो है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, घुसदा गोकुलदा वो संभाल लेंगे, हम उनके अंडर में हैं। तो हम लोग जो भी काम का एक्सपीरियंस हो, छोटा से छोटा चीज़ हो, सब कुछ उन लोगों के अंडर में सीखे हैं। तो ऐसे कभी कभी सोचकर बुरा भी लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस लेकर के क्या फ़ायदा, जब मैनेजमेंट ऐसे जगह में भेज देते हैं जहाँ पे फिर से हमें काम सीखना पड़ेगा और ये एक्सपीरियंस को हमें पूरा भूल जाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का पता नहीं क्या अलग ही रूल्स हो सकता है। तो बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोग का साथ छोड़ के जा रहे हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। अगर रिटायर हो जाते तो इतना बुरा ना लगता जितना कि आज मतलब लग रहा है। तो पता नहीं कल क्या होगा, हो सके तो हम लोग का भी आ जाए तो जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे सर। তো বছর আপনারা কাজ করলেন এখানে, চলে যাচ্ছেন, সবাই আপনার সঙ্গে আপনাদের সাথে একটু অ্যাটাচমেন্ট হয়ে আছে, সবাই ইমোশনাল হয়ে আছে। আমাদের সার্ভিস লাইফে तपाईँहरू त हाम्रो फ्यामिली जस्तो अब एउटै गाउँमा बसिरहेँ यत्रो साल, यति बेला यो कम्पनीमा पनि लागेको किशोर दादा केटी छ, त्यति अगाडि आउनु भएको तपाईँ परिवार जस्तो। अघि अब अङ्गाला मार्दा नि मलाई मन पुरा दुखेको तपाईँ अङ्गाला मार्दाखेरि। अघि गोकुलदा त अब हाम्रो एउटा
के भनौँ न एउटा नमुना अब एउटा बेस्ट अब हाम्रो मजाक गर्ने दिलै गर्ने हँसाउने हाँस्ने गोकुलदा पनि एकदम बेस्ट मान्छे अब गोकुलदासँग जस्तो खालको टाइम पास गर्थ्यौँ हामीले दिलै गरेर अब त्यस्तो त अब फेरि फेरि पाउँदैन अब उहाँलाई टाइम पास गर्नु घुममा जानु पऱ्यो होला उहाँसँग टाइम पास गर्न निस्क्यौँ है गोकुलदा मन नदुखाउनुहोस् अब यस्तो लाइफमा हुन्छ त्यो राम्रोसँगले काम गर्नुहोस् विश्वजित दा आउने तपाईँहरूको जिन्दगी राम्रोसँगले बितोस् है त्यति भन्दै म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छु থ্যাংক ইউ আমাদের তো প্রথম জয়েন এখানে তো জয়েন করার পর এনাদের সাথে কাজ করছি খুবই ভালো লাগছে কাজ করে এখানে হাইডেলে এনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি গোকুলদা তো আমাদের গ্রুপের লোক ছিলেন খুবই কাজের প্রতি ওনার অনেক ছিল যাতে কোনো দিক থেকে সব দিক থেকে আমরা এক্সপার্ট হই সব দিক থেকে কোনো কাজে তো ফাঁকি না দিতে পারি গোকুলদা অনেক কিছু শিখিয়েছেন আমাকে আর এনারা চলে যাচ্ছেন সত্যি দুঃখ লাগছে সবাইকে ঘোষদাও খুব ক্লোজ ছিলেন সবার সাথে কখনো আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করেনি যে অনেক সিনিয়র এরকম কখনো আমরা বুঝতে পারিনি অনেকটাই ক্লোজলি আমাদের সাথে মিশতো সব জিনিস ডিটেলসে জানাতো আমাদেরকে যাই হোক আমরা খুব মিস করবো দুজনকেই ভালো থাকবেন যেখানে থাকবেন আর আশা করি আমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে আপনাদের এই বলে আমি শেষ করছি বিদায়ী সভার সভাপতি এবং এসিসিআই এবং যারা কি বিদায় করছেন এবং আমাদের যারা এখানে উপস্থিত হয়ে আছেন এখানে সবাইকে অভিনন্দন এবং নমস্কার। বিদায়ী অনুষ্ঠান মহাশয় এরকমই একটা জিনিস ছিলেন সবাই আপনারা যখন এখানে থাকতেন আপনাদের টাইম পাসের জন্য কিন্তু ওনাকে ইউজ করেছেন বা ব্যবহৃত হয়েছে বা উনিও মেনে নিয়েছেন সবটাই ছিল তো এটাও কিন্তু দরকার যে মধ্যেখানে এমন এমন কেউ আছে এমন অনেকে ভালো আছে একসঙ্গে বসলে পরে ভালো কথা বলতে পারে ভালো কমিক্স বলতে পারে ভালো গল্প বলতে পারে হ্যাঁ এবার এইগুলো কিন্তু অনেক সময় কাজের সঙ্গে কিন্তু লাগে কাজ করার মধ্যে যে ছোট্ট বিনোদন বা হোক এগুলো কিন্তু দরকার লাগে ঘোষবাবু আজকে এই যে কি বলবো যাবতীয় অনেক মানে পুরনো হওয়ার জন্য কাউরির কোনো ছোটখাটো প্রবলেম বা কোনো কিছু হলে পরে হ্যাঁ একবার ঘোষবাবুকে জিজ্ঞেস করার তো যে ওই অমুক লোকটা এখানে ছিল তার বাড়ি ফাড়ি কোথায় হতে পারে শুধু তাই নয় তার সঙ্গে আমাদের কোনো মেশিনের কোনো কাজকর্ম যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় সেটাও কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু জড়িত রয়েছে। धेरै नै पुरानो मान्छे जुनियरहरूतिर अरू थियो तपाईँहरूको छत्र छायामा बसेको होइन अलिकति भए पनि अब उनीहरू शान्ति भएर बस्थ्यो होइन सिनियर छ मलाई केही पनि हुँदैन अब तिमीहरूको पालि छ जो जुनियर भएको छ अब तपाईँहरू सिनियर हुनुभयो उहाँहरूले जति तपाईँहरूलाई गाइडेन्स दिनु सक्नुभएको थियो त्यो दिनुभयो अब आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर राम्ररी गर्नुहोस् उहाँहरू पनि जाँदैछ अब नयाँ जग्गा एकजना ठन्डा जग्गा जाँदैछ एकजना गरममै जाँदैछ होइन अब उहाँको अब जुन चाहिँ काम गर्नुमा छ त्यो त अलिकति यहाँभन्दा अलिक डिफ्रेन्टै छ यहाँ अलिकति शान्ति खालको छ त्यो त अलिकति टफ त्यही भनौँ यहाँभन्दा र पनि अब तपाईँहरूले जस्तो काम गर्नुहुन्छ आशा गर्छु त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुँदैन हामीलाई खराब लाग्दैछ अब यो टाइममा तपाईँहरू अब कसैको इच्छा थियो नइच्छा भएर पनि जानुपर्छ अहिले ट्रान्सपोर्ट पुलिस त्यस्तै भएको छ अब जानै पर्छ डिपार्टमेन्टले जहाँ छ जे छ त्यसरी नै जानु पऱ्यो अब र जहाँ जानुहुन्छ राम्ररी अब जानुहोस् काम गर्नुहोस् होइन अब केही प्रब्लम भयो केही कस्तो छ भने हामी यहाँबाट तपाईँहरूको जलडाको लागि के कस्तो गर्नु हामी छौँ यहाँ पिएड पनि हुनुहुन्छ यति भन्दै तपाईँहरू राम्ररी अगाडि बढ्नु কারণ কি তরোয়ার দুজন একজন বিশ্বজিৎ আর গগনজি দুজনই বহুদিন যারা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন সার্ভিস দিয়েছেন সবাইকে ক্ষমা করে দিই যে মনে কিছু নিয়ে যাবেন যে আছে বের করে দিন নাহলে ক্ষমা করে দিন বসে বলুন অসুবিধা নেই বসে বলুন পিএম সাহেব এসি সাহেব দাওয়া সাহেব শাহ সাহেব সাহেব সবাইকে আমার শ্রদ্ধা আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ ও আল্লাহ না করা নাও আমার প্রথমে আমি 4 বছর ছিলাম এই জায়গায় 98 থেকে 2003 সাল অব্দি তারপরে মাঝখানে আবার
ট্রান্সফার নিয়ে বাড়ির কাছে মাথা ভাঙা সার্টিফিকেট গিয়েছিলাম, কিন্তু সেকেন্ড টাইমে আবার একজনের সাথে মিউচুয়াল করে 2007 আবার এই জায়গায় আসলাম। তারপরে এই জায়গায় মোটামুটি আমার 17 বছর থেকে এই জায়গায় আছি। এই জায়গায় কাজ করে আমার খুব ভালো লাগছিল এবং আমার সহকর্মীদের সঙ্গেও আমার খুব ভালো লাগছিল। তো এই হঠাৎ করে আমি তো এই বাড়ির কাছে যাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কিন্তু দেখি যে ভুট্টা হয়ে গেল, দিয়ে দিল ওইটা একটু মানে মাঝখানে একটু মনটা খারাপ, কিন্তু এটা খারাপ হয়ে কিছু লাভ নাই, কারণ আমাদের এটা চাকরি জীবন, আমাদের এটা করতেই হবে। আপনারা সবাই জানবেন আমি ওই জায়গায় গিয়ে যেন ভালোভাবে করতে পারি কাজটা। एकसाथ थियौँ, एकसाथ बस्यौँ, खायौँ है। तपाईँहरूकै छात्रछायामा हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। ঘোষবাবুর কিন্তু যে হাসি মুখটা ছিল এই হাসি মুখেই বলবেন, কিন্তু একদম ইয়ে করলে হবে না। যাই হোক, উপস্থিত সভাপতি সি সাহেব, আমার ইমিডিয়েট বস বাবা সাহেব, শাহ সাহেব এবং মিন সাহেব, আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের মেনটেন্যান্স টিম, সবাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা, শুভেচ্ছা এবং আগামী ক্রিসমাসের আগাম শুভেচ্ছা দিয়ে আমার এই 20 বছরের জার্নির কিছুটা জিনিস হয়তো যারা একদম গোকুলদা কিছুটা দেখেছেন এবং যারা নতুন আসছে সবটা তো ওইভাবে শেয়ার করতে পারবো না, আমাদের সময় সীমিত, এবং সমস্ত কিছু কিভাবে আমি করবো, কতটা বোঝাতে পারবো সেটাও একটা ব্যাপার থাকে, কারণ আমরা ইমোশনে বেশিরভাগ চলি। আর চাকরি জীবনে টেকনিক্যাল লাইনটা তো অবশ্যই আছে, সঙ্গে আমাদের এত বছরের এখানে থাকা সেটার সঙ্গে অনেক ইমোশন জড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারগুলোতে হয়তো আমি কিছু কিছু জায়গায় ভারাক্রান্ত হব, তার জন্য ক্ষমা করে দেবেন। আর চাকরির জীবন যেটা, সেটা তো আমরা প্রথম থেকেই যখন জয়েন করি, সেটা তো আমাদের কাছে এটা জেনেই জয়েন করি যে এটা ট্রান্সফারেবল জব এবং এটা আমাদের যেতে হবে। কিন্তু ওই যে সঙ্গে আমাদের ইমোশনালটা জড়িয়ে থেকেই কিছু কিছু জায়গাগুলো আমরা ইমোশনাল হয়ে পড়ি। মায়ার বাঁধনটা এত বছর থাকার জন্যই হয়তো আমার বেড়েছে। আমি যদি অনেক আগেই চলে, যেরকম ট্রান্সফার অন্যান্য জায়গায় প্লেন্সে হয়, সেভাবে করলে হয়তো এই বাঁধনটা থাকতো না। যাই হোক, সেটা তো আলাদা আমার যে ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর যাদের যাদের সঙ্গে এই বন্ডিংটা তৈরি হয়েছে হয়তো তারাও কিছুটা ফিল করতে পারবে। চাকরি লাইফে এখানে এসে প্রথম দিকে যেটা প্রথমে না আসার অনীহাটা ছিল, আর সেটাই আজকে উল্টোটা হয়ে গেছে। এই রিভার্স মানে একটা এফেক্ট, সেটা আমার কাছে পার্সোনালি একটা খুব বাজেভাবে ধাক্কা লেগেছে। হয়তো এটা একটা মানে রিভেঞ্জও বলা চলে, জীবন শিখিয়েছে। কারণ এটা আমি এখানে জয়েন করেছি বাড়ির খুব প্রেসারে, নামমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আর সেই জায়গাটাকে ছাড়তে আজকে কতটা আমার ইচ্ছে হচ্ছে, সেই জিনিসটা মানে পুরোপুরিভাবে আমি এক্সপ্লেন করতে পারছি না। যাই হোক, যখন এলাম প্রথম দিন আর আজকের জল ঢাকার আকাশ পাতাল ডিফারেন্স আছে। পুরী নিয়েই হয়তো জল ঢাকার মায়াটা আরো বেশি জাঁকড়ে ধরেছে। এই মায়ার বাঁধনটাকে কিছুটা সঙ্গে নিয়ে, কিছুটা প্রত্যেকটা কোনায় হয়তো রেখে যেতে পেরে এবার নতুন জায়গায় পদার্পণ। আশা করি সকলে সুস্থ এবং সবল থাকবে। আবার হয়তো আসলে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে, আপনাদের গাইডেন্স পরবর্তীতে আরও আমি সমৃদ্ধ হব। কোনো ডিপার্টমেন্টালি হোক, কীভাবে কী করা যায় সেই গাইডেন্সগুলো পাবো। এবং গোকুলদার সঙ্গেও দেখা হবে আশা করি। দুজনেই তো দুই পথের যাত্রী হয়ে গেলাম এখন, দুদিকে ডিপার্টমেন্ট এক, পথ চলাটা দুদিকে দুজনে। উনিও একটু টাফ জায়গায় গেলেন, আশা করি সুস্থ সবল থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন, পরবর্তী জীবন আরো সুখে হবে। এই বলে
আজকে কি বলি, আজকে যাচ্ছি চলে, কিছুটা ভালো মন্দ নিয়ে মনে রেখো, ইয়াদ রাখো। হয়তো তোমাদের মেহফিলে হয়তো থাকবো না আমি, নতুন হিসেবে নতুনরা যারা আসবে তাদেরকেও আপন করে নিও। আবার বলছি, আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে মাফ করে দিও। এই বলে আমি আজকে শেষ করছি। কামনা দিয়ে সুস্থ থাকুন, সমৃদ্ধ থাকুন, খুব ভালো করে নাম করুন। আপনারা জলঢাকার ম্যাক্সিমাম লাইফ কেটে দিয়েছে, আপনি জলঢাকারই লোক, এই হিসাবে একটা সুনাম। গোকুলদা, এখানে দেখুন, এখানে আজকে আপনি চলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আসবেন, আপনার বিল্লি আছে, বিল্লিকে খাওয়াতে হবে, আপনার বিল্লিকে খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসতে হবে। হ্যাঁ রাজু, মাঝে মাঝে আসতে হবে। ভালো করে থাকো, হ্যাঁ আমরা যাই উপরেও যেতে, ঠিক আছে? বলতাম না গোকুলদা, গোকুলদা, আমার বেগুন চলে যাচ্ছে গো। भन्नुहोस् बिबीसँग फोन गर्दै गर्नुहोस् है ल। त गर्छु, आउनुहोस्, फोन गर्छु नि। आउनुहोस्, के भन्दा हामी त जानै पर्छ एक दिन। ভালো করে ঘুরবে। ওইদিকে গরম আছে, হ্যাঁ আমি দেখবো। বাহ গোকুলদা, কিরকম লাগছে? গরম আছে? কিরকম গরম? ভালো গরম। ভালো গরম? কে দিয়েছে? তোমরা